Hello students, welcome to my channel Advanced Studies Academy. Students, आज आम क्लास 5th आम सामाजिक पाठर त्रयोदश अध्याय को आलोचना करिबा। पाठटीर नाम है आवर्जनार निष्कासन और सदुपयोग। स्टूडेंट्स, आमे आखपाखरे अनेक स्थान रे अनेक प्रकारर आवर्जना देखि थाउ। कौन जेपरिकी छिंडाकना, गुटखा पैकेट, पॉलिथिन मुणी, भंगा काच, प्लास्टिक डबा, परिबा चोपा इत्यादि देखि थाउ। तो एई गुड़िक आवर्जना आम परिवेश को असुंदर करने संगे संगे आम स्वास्थ्य उपरि मध्य खराब प्रभाव पकई थांती। एमाने रोग जीवाणु मध्य सृष्टि करि थांती। एणु आमे एही आवर्जना गुड़िकर निष्कासन और सदुपयोग करने दरकार। जेपरी आमे विद्यालय रे कौन कौन आवर्जना पाइबा। विद्यालय रे भंगा कलम, पेपर इत्यादि पाइबा। डाक्तरखाना रे रुआ, सिरिंज रो खोल इत्यादि पाइबा। मेडिसिन खोल, बोतल इत्यादि पाइबा। जलखिया दुकान रे हम कौन पाइबा, दोना पाइबा, ऐठा सब जलखिया पाइबा। आउ प्लास्टिक जरी पाइबा। कलकारखाना रे हम कौन पाइबा, कलकारखाना रे मध्य हम स्लाक पाइबा, पाउंस पाइबा। मंदिर रे हम नड़िया कता, फूल, कदली चोपा इत्यादि पाइबा। तो ए गुड़ी कहले आवर्जना। ए गुड़िक मध्यरु किछि आवर्जना माटी रे मिसी जाती, आउ किछि आवर्जना माटी रे मिसी पारंती। आउ जे माने माटी रे मिसी पारंती नाही से माने आम पाई विपद सृष्टि करंती। ताले स्टूडेंट्स, आजिकाली एते आवर्जना बढ़ुची काहींकी? आग काल अपेक्षा आजिकाली आवर्जना बेसी बढ़ुची, कारण आमे आमर आवश्यकता आउ आमर आदत सेपरी कर देउछु। आग काल रे कागज ठुंगा व्यवहार होतला, किंतु एबे पॉलिथिन कौनसी जिनिस मध्य पॉलिथिन रे दिया निया हेउची। आउ एही पॉलिथिन हेउची आमर बड़ शत्रु। यह हेउची अति खराब आवर्जना। यह माटी रे पचे नाही। यह को खाई जीवजंतु माने रोगरे पड़ती। तेणु आमे पॉलिथिन को एड़ेबा पई, पॉलिथिन को रो व्यवहार को कम करबा पे आमे कौन करबा, कपड़ा बैग बा कागज ठुंगार व्यवहार करबा। जद्वारा आमर पॉलिथिन व्यवहार कम हो जिवो। आउ जेउथिरे कम आवर्जना हेबो आमे सेपरी जिनिस को व्यवहार करबा। तो आवर्जना को आमे केउठी फिंगिबा स्टूडेंट्स? सब बेले आमे आवर्जना को डस्टबिन रे फिकिबा। एणे तेणे आमे आवर्जना को फिंगिबा नाही। सब बेले आमे आवर्जना 3 भाग करबा, कारण आवर्जना ही 3 भाग रे विभक्त। गोटिए कौन, गोटिए माटी रे मिसी पारुथुबा आवर्जना, गोटिए माटी रे मिसी न पारुथुबा आवर्जना, आउ गोटिए पुनर्व्यवहार योग्य आवर्जना। ताहेले आमे आवर्जना कोनसी भी आवर्जना को आमे देखिबा से केउ प्रकार हेबो। जेउटी माटी रे मिसी पारुथुबो ता पई आमे केउ डस्टबिन रे माटी रे मिसी पारुथुबो आवर्जना रखा जाए, सबुज डस्टबिन रे। पुनः व्यवहार योग्य आवर्जना को आमे हलदिया डस्टबिन रे रखिबा। आउ पुनः व्यवहार अयोग्य आवर्जना जेपरि प्लास्टिक मुणी एपरि आवर्जना को आमे लाल डस्टबिन रे रखिबा। यहाँ को मने रखिबे, सबुज रंग, हलदिया रंग और लाल रंगर डस्टबिन केउ आवर्जना पई व्यवहार करा जाए, आमर वह भी परीक्षा रे आसी पारे। माटी रे मिसी जाउथबा आवर्जना को आमे कौन करबा, गात खोली माटी रे मिसी जाउथबा आवर्जना को आमे पोती देबा। यहाँ को पड़िले मध्य भल नुहे, विषाक्त धुआं बाहरिबो, आउ ताहा आम स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक। ग्रामर प्रत्येक घर को परिष्कार परिच्छन्न रखिबा को हेले
ମଇଳା ପାଣି ବା ଶୋଷକ ଖାତ ବା ସକପିଟ୍ ଓ ମଇଳା ଖାତ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରତି ଘରେ ସକପିଟ୍ ଆଉ ମଇଳା ଖାତ କରିବା ଦରକାର। ସହରର ଆବର୍ଜନା କିପରି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ, ସହରକୁ କିପରି ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଏ। ସହରରେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ସଫେଇ କର୍ମୀ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ରାସ୍ତା ସଫା କରନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସଫେଇ ଗାଡ଼ି ଆସି ଘର ଘରରୁ ଆବର୍ଜନା ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଯାଏ ଆଉ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଆବର୍ଜନାକୁ ସେ ଜମା କରେ। ତ ଆବର୍ଜନାର ଆମେ କିପରି ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଆବର୍ଜନାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଳକାରଖାନାକୁ ପଠାଇ ପାରିବା। ଖାଲି ଟିଣ, କାଗଜ ପେଟି, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୋଳ, ନଡ଼ିଆ କତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ତାକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତଥା ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବା। ପଚି ଯାଉଥିବା ବା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଆମେ ଗାତ ଖୋଳି ଫିଙ୍ଗିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆବର୍ଜନାର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେପରି ନେକଚାନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିଳ୍ପୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆବର୍ଜନା ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ। କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ସ୍ଲାଗ ବା ପାଉଁଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଖାଲ ଜାଗାକୁ ନେଇ ସେଇ ଖାଦ ବା ସ୍ଲାଗ ଦ୍ୱାରା ବା ପାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଖାଲ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସମତଳ କରିବା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବେଶ ସଫାସୁତୁରା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏହାର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଲା ଅଦରକାରୀ କାଗଜରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେକୌଣସି 3ଟି ଜିନିଷର ନାମ ଲେଖ। ଅଦରକାରୀ କାଗଜରୁ ଆମେ କ'ଣ ତିଆରି କରିପାରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଆମେ ଅଦରକାରୀ କାଗଜକୁ ନେଇ ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ବହିର ଖୋଳ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ନମ୍ବର 2ରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାଟିରେ ସହଜରେ ମିଶିଯାଏ? କେଉଁଠି ମାଟିରେ ସହଜରେ ମିଶିଯିବ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଣି, ଅପସନ୍ କରେ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଣି, ଅପସନ୍ ଖରେ ଅଛି ଚମଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍, ଅପସନ୍ ଗରେ ଅଛି କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗା। ତ ମାଟିରେ ସହଜରେ ମିଶିଯିବ କ'ଣ? କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗା ମିଶିଯିବ। 3 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବ କେଉଁ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କେଉଁଠି ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କମ୍ ସହାୟକ ହେବ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଏହା ହେବ କାଠ ଚୌକି। ତାପରେ 4 ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ନ କଲେ କି ଅସୁବିଧା ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ନ କଲେ ମଶା ମାଛିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, ରୋଗ ଜୀବାଣୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, ଆମ ପରିବେଶ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। କେତେକ ଆବର୍ଜନା ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଖାଇ ଗାଈଗୋରୁମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ। 5 ନମ୍ବର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସଫେଇ କର୍ମୀ ରଖାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମାନ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ଆଉ ସଫେଇ ଗାଡ଼ି ଆସି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଆବର୍ଜନା ମାନେ ନେଇଯାଉଛି।
ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରି କେଉଁ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଥାଏ? କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିବ? ଆମର ପଲିଥିନ୍ ଜରି ବାହାରିବ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରିବ, ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଭାତ ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ, ଦନା ବାହାରିପାରେ।